देदियां पिंडां दे पिंड विहले हो जा रहे ने। पिंडां दे विच यूथ सानूं लभदा नहीं पिया, पर हुण घर घर दे विच एक एक बच्चा है तो वह भी परदेश चला गया। इत्थे तां majority कहती है कि असीं घट गिणतियां नूं रहण नहीं देना। ये कहते हैं कि असीं सारिਆਂ ਨੂੰ हिंदू समझते हाँ। इत्थे हुण जे असीं तुसीं जाके करतारपुर साहब ते वापस आ जांदे हो तो सारी पुलिस पवां भार हो के तुहाडे घरां दे विच जाके तुहाडे कुझे फरोलदी फिरदी है भी तुसीं की लैके आए हो, की दे के आए हो। माहौल दे सताए होए है, उन्हां नूं उन्हां दे विच बेगानापन आ चुक्या है। सानू इस मुल्क दे विच किते इंसाफ नहीं मिल सकदा, इस करके इस मुल्क दे विच रहना ही नहीं। कल्ले पंजाब दा जापान नालों ज़्यादा सी ग्रोथ रेट, लेकिन वो सारा कुछ साडा तबाह कीता, इन्हां ने जान के तबाह कीता। वो चाहुंदे आ भी तुसीं निकल जाओ इत्थों, भज जाओ, खत्म हो जाओ, मर जाओ, तुसीं तुहाडी धरती बंजर हो जाए, वो चाहुंदे ने। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों तह दिलों स्वागत किया जाता। दर्शकों, जिवें तुहानूं पता है कोई ना कोई शख्सियत लैके और मुद्दों पर आधारित तुहाडे रूबरू हो जाना मैं। शख्सियत भी माणमती हुंदी है तो मुद्दा भी वो लिया जाता जिहड़ा साडे सचमुच पंजाबीयत के हक सच की गल करदा होवे। अज जिस शख्सियत नूं तुहाडे रूबरू करन जा रहा मैं, सरदार गुरतेज सिंह साबका IAS अधिकारी, उगे चिंतक ने, उगे लेखक ने, समय समय के उपर अपने लैक्चर दे के दुनिया को अवेयर करने का उपराला करते रहते हैं। कलम के नाल भी समाज कौम की सेवा करते हैं। आओ तो इन्हों तुहाडे रूबरू करवावां। तो अज एक बड़ा गंभीर मुद्दे के उपर इन्हां दे नाल मैं विचार करने के लिए चंडीगढ़ की धरती पर आया वां। तो तुहानूं मैं थोड़ा जिहा उस मुद्दे बारे जानकारी दे दियां। पिंडां दे पिंड विहले हो जा रहे हैं, पिंडां दे विच यूथ सानूं लभदा नहीं पिया। इंज कह लीए भी जे दीवाना के अंदर भी जाइए तो सानू 50-60 साल के बजुर्ग बाबे तो मिलते पे ने, बजुर्ग मातावां तो मिलदियां ने, पर जे पिंडां ते शहरां की गल करा तो करीब करीब रेशो इक्को जी हो गई है। अगे दुनिया कहती सी दबाबा बड़ा बाहर है, पर हुण घर घर दे विच एक एक बच्चा है तो वह भी परदेश चला गया। तो थोड़ी होर जानकारी दे दियां। अगे करीब एक परदेश दे विच जांदा सी ते ओहदी कमाई जिस वेले वापस आउंदी हुंदी सी ते दुनिया कहंदी हुंदी सी भी आ जिहड़ी कोठी छत्ती है ना इन्हां ने, आ जिहड़ी कोठी बनाई है ये बई इधर की कमाई नाल नहीं बनी, ये तो बाहर की कमाई दे नाल बनी है। उदों एक प्रदेश के विच जांदा सी ते कमाई इत्थे लैके आउंदे सी। हुण तुहाडे बच्चे भी जा रहे हैं तो 25 तो 30 लाख रुपया भी लैके जा रहे हैं, PR लैके जा रहे हैं। इन्हां ने कभी वापस नहीं मुड़ना। ये दुनिया की एक हकीकत है। मेरे पंजाब का भविख की होवेगा। आओ इन्हां मुद्दों के उपर असीं जानकारी लैने आ। सब तो पहला सरदार गुरतेज सिंह जी को अपने प्रोग्राम के विच असीं जीओ आए आखदे हां। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा चंगा लगा जी तुहाडे नाल मिल के। वेलकम। एक सानू जानकारी दे दिओ कि असीं जदों पिंडां दे विच निकलदे हां, शहरां दे विच निकलदे हां जी, अगे साडे हुंदे सी 5-5 6-6 नियाणे, 7-7 नियाणे ते कईयां घरां दे विच ते सुख नाल क्रिकेट की टीम भी तैयार होंदी सी। इंज कह लईए भी 10-12 बच्चे हुंदे सन। पर हुण साडा एक बच्चा आ जिन्ने वडेपे दे विच मापिਆਂ दा आसरा बनना है। जे माँ बच्चे नूं जन्म दिंदी है तो दिल दे विच सोचदी है भी जदों तू दुनिया ते आया तो मैं तेरे कोल मौजूद सा, जदों कल नूं मैं दुनिया तो जावां तो तू मेरे कोल मौजूद होवें। पर ऐसे मामा के सुपने चकनाचूर होंदे दिसदे पए ने। भोगां ते कई वारी नहीं आया जांदा, मित्र प्यारियां दे कई वारी फंक्शन भी छड्डने पैंदे ने, परदेसियां दी कमाई बड़ी औखी है। बट फिर भी जे मैं पंजाब के अजोके हालातां की गल करां, साडा यूथ सारा प्रदेश नूं पलायन करदा पिया। मेरे पंजाब का भविख की होवेगा? देखो, पंजाब का भविख मखू साहब पोजीशन ये हैगी कि तुहानू सारी इस वेले जिहड़ियां तब्दीलियां आ रही हैं हिंदुस्तान दे विच बाहर और खास तौर के उत्ते इत्थे इस मुल्क दे विच जी, इन्हां तो तुहानू फिक्र होना चाहिए है कि मुल्क का भविख की है। थां थां दे उत्ते देखो ये जिहड़ी कार्रवाई है कि जी तुसीं घरां दे उत्ते निशान ला दिओ, फिर अग्गां ला दिओ, फिर उन्होंने फड़ के मार दिओ। जे कोई थोड़े धर्म नाल एग्री नहीं करता, जे कोई कुछ ऐसा खांदा है या ऐसे कपड़े पाउंदा है उसनूं मार दिओ, तो इस तरह तो जानवर भी नहीं करते। कोई किसी संसार के उत्ते इस तरह का कोई दस्तूर नहीं। तो ये हो रहा है और उसनूं सरकारां सपोर्ट कर रही हैं। हुण जिहड़ा अपना अपना दुखांत है इस दे नाल भी रिलेटेड है जी। ये देखो, या तो
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼, ਜੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸਨ, 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ 10,000 ਹੈ, ਚਾਹੇ 12,000 ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 10,000 12,000 15,000 20,000 ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੇਰ ਪਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪਵਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਜੇ ਫਰੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬਣਾਓ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੜੀ ਦਾ ਗੱਡਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 370 ਧਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਣੀ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਦੁਰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ 10-12, ਔਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਮਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਸ ਪੰਚਕੂਲੇ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਰੋਕਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ 15-20-50 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ 10-11 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਾਪਣ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ,
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੂਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹਨੂੰ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਗਏ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਬੇੜਤਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਪੀ ਜੀਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਹਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਉਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟਾਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਧਰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਇੱਕਦਮ ਸਿਪਾਹੀ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਬੰਦੂਕ ਤਾਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੱਪਲ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਨਰੇਬਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਓਫੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਗਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਜੰਮੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ 13-15-14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 50-60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, 30-34 ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ DNA ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹਨਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਤੀ, ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ, ਆਂਧਰਾ ਵਾਲੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, 4-5 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬਣ ਕੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿਆਂ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਢੀਠ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਖੰਭ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਡਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 47 ਵੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ 84 ਵੇਲੇ, 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਭੋਗਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ 4th ਕਲਾਸ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ IPS ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜੀ। IPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ 50-55 ਦਾ ਬੈਚ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 13 ਆਦਮੀ ਸੀ, 13 ਸਿੱਖ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ 2% ਸਿੱਖ ਆ ਤਾਂ 2% ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, 2% IPS 'ਚ ਹੋਣਗੇ, 2% IAS 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ। 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ 70-75 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਨਾਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਝਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਮੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲਾਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੋਨਾ ਉਗਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 60% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਹੇ 2% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਲਦਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 40% ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 2% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, 2% ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਬ੍ਰਾਹਮਣ, IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ % ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਲੈ ਲਓ। ਵੀ ਮਨੁਵਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਖੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਿਨ ਸਟੈਲਿਨ ਸੀ ਉਸਨੇ 10 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸ ਗ੍ਰੇਵਸ ਡਿਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰਤੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਜਿਊਜ਼ ਮਾਰੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਸ਼ਵਿਟਸ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਮਾਓ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹਨਗੇ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ GAD ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਤੱਕ 90 ਤੱਕ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਕਦੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਖਾਲੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ।
ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪੱਖ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਖ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2007-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 105 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੇਆਬਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਵਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਏਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖੀ ਹੈ ਬੋਲਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਓਗੇ, ਆਹ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵਰਤ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ UNO ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਡੈਨੂਬ ਰਿਵਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਹੈ। ਵੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਭੱਜ ਜਾਓ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਰੋ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਧ ਬਚਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਧ ਬਚਾਦ। ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਜਾੜਨ ਦੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।